افغان طالبان کی فائر بندی کی خلاف ورزی، چمن بارڈر پر افغانستان کی پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر واقعے سے متعلق افغانستان کے دعوے بے بنیاد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے فائرنگ کا ذمہ دار جواب دیا۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ جنگ بندی بدستور برقرار، پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ دوسری جانب استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، پاکستانی وفد سینئر فوجی، انٹیلیجنس اور بیوروکریسی کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ وفاقی کابینہ سے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج منظور کیے جانے کا امکان، وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر کابینہ اراکین کو بریف کیا جائے گا۔ سینیٹ میں بھی مجوزہ ترمیم کے مسودے پر بحث متوقع۔ اسلام آباد میں میل ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ عروج پر، وزیر اعظم سے MQM، IPP، مسلم لیگ کاف اور BAP وفود کی ملاقاتیں۔ شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم پر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا۔ MQM کے بل کو 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ BAP وفد نے بلوچستان کی قومی اور صوبائی اسمبلی نشستیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کی حمایت حاصل کرنے کی کوششیں، سربراہ JUI نے ذاتی مصروفیات کے باعث حکومتی ٹیم سے ملنے سے معذرت کر لی۔ حکومتیں جو ہیں وہ حالات کو دیکھتی ہیں، ایسا کوئی قدم اٹھانا کہ جس سے ملک تقسیم ہو، عوام تقسیم ہو، قوم تقسیم ہو، میرے خیال میں آئین کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ کل تک تو اسحاق ڈار صاحب کہتے رہے کہ جی مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں، تو ابھی 26ویں ترمیم ہضم نہیں ہوئی تو دوبارہ کی ترمیم۔ اب وہ معمولی آدمی تو نہیں ہے، نائب وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، یکدم سے کیا ایسی صورتحال ایمرجنسی آ گئی کہ ہم اسمبلی میں اس قسم کی چیز لا رہے ہیں۔ مولانا آن فائر، ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ 27ویں ترمیم کو لایا جا رہا ہے؟ اسحاق ڈار نے خود 27ویں ترمیم کی نفی کی، کہا 26ویں ترمیم ابھی ہضم نہیں ہوئی۔ مجوزہ ترمیم پر جلدی کی وجہ سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ جبری ترامیم قوم کو تقسیم کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ حکومت آئین سے متعلق غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا لگتا ہے طاقتور قوتیں پارلیمان کو ترامیم پر مجبور کر رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کا معاملہ تاحال عدالت میں زیر غور ہے، اس کے باوجود ایک اور ترمیم آ رہی ہے، ایسی ترمیم کی وقت نہیں رہے گی۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اہم دورے پر آج کراچی پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی قیادت سے ملاقات متوقع، 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت ہوگی۔ ستائیسویں آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کرنی ہے یا نہیں؟ بلاول ہاؤس کراچی میں پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اہم بیٹھک، صدر آصف زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر رہنما شریک۔ 27ویں آئینی ترمیم کی شقوں پر تفصیلی مشاورت، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے، شازیہ مری نے کہا۔ وزیر اعظم نے 27ویں ترمیم پر بلاول بھٹو سے حمایت مانگی ہے۔ پیپلز پارٹی NFC اور صوبائی خود مختاری سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایمان میں اس وقت تک آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے جب یہ سب کچھ آپ کمپلیٹ طریقے سے نہ ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پاک کوئی ایسا استحقاق ہے کہ یہ ترمیم کرے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے تو اگر کوئی بات ہو جاتی کہ اس میں کون سی ایسی شق ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی بھی بل یا لا ٹیبل نہیں ہوا، کبھی نے کوئی اس پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، کسی صوبے نے اس پہ ریزرویشن شو نہیں کی کہ 18ویں ترمیم میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو صوبے کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ وفاق کے واپس جانا چاہیے، یا وفاق نے کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ یہ اس کا وفاق کا رائٹ افیکٹ ہوا ہے 18ویں ترمیم سے، یہ کبھی نہیں آیا کسی کے سامنے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں صوبائی خود مختاری کو چھیڑا گیا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ صوبوں کو اپنے قوانین ہیں، اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ مجوزہ ترمیم کا مسودہ ابھی تک ہمیں نہیں دیا گیا۔
26वीं तरमीम का जो ड्राफ्ट हमें दिया गया वो पेश ही नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत पर इल्जाम। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का कोई इस्तेहकाक नहीं। आइन में तरमीम के लिए असल 2/3 अक्सरियत जरूरी है। यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। पंजाब में गुड गवर्नेंस नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया अपना किरदार अदा करे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम ने ही 27वीं तरमीम को जन्म दिया। तय हुआ था मुल्क में आईनी अदालत बनाई जाएगी। ये हार जीत या अना का मसला नहीं, इसमें रद्दोबदल की गुंजाइश है। वजीर इत्तलात की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू। कहा, वजीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। गवर्नेंस और मुल्क की दिफा को देखते हुए अच्छी तजावीज़ तरमीम के लिए आई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। तरमीम पर गौर के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी की मंजूरी दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी पीर को रिपोर्ट सेनेट में पेश करेगी। सेनेट पीर या मंगल को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में बहस के बाद बुध या जुमेरात तक तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर चार्ल्स रोलैंड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के फरोग के लिए कोशिशों के अज़म का यादा। जनरल चार्ल्स ने इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी जनरल चार्ल्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी, खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली यरलिकाया की मुलाकात। पाक तुर्किया देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। शहबाज शरीफ ने अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्किया की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी तुर्क हम मनसब मिले। ताउन को मज़ीद फ़आल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने इंटरपोल के इंतख़ाबात में तुर्किया की भरपूर हमायत की यकीन दहानी कराई। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सैप में तनाज़ा एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी मुलाजमत से बरतरफ। अब्दुल्ला जदून और अवैस जदून की बरतरफी के अहकाम जारी। अवैस जदून का बरतरफी के फैसलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, तैयारों में फनी खराबियों की निशानदही करना बरतरफी की वजह बनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन चले गई। 2 रोज़ा क़याम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आला COP30 इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील जाएंगी। मरियम नवाज इजलास में पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। वज़ीर आला की नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। टीयर्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है, फिर प्रोविंसेस है और फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट माशाल्लाह अपना काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन असल हुकूमत जिसने आपकी खिदमत करनी होती है वो खिदमत करने वाली गवर्नमेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबल नहीं रही। जैसे ही पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई और प्रोविंशियल असेंबलीज वजूद में आई तो सबसे पहला काम ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। आप किसी सूबे में चले जाएं, पंजाब में आपको वो तरक्की नज़र नहीं आएगी जो लाहौर में है। बलूचिस्तान सबसे बड़ा रकबे में आपका तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सूबा और उसमें आबादी सिर्फ 11 लाख। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक आबादी में पंजाब से बड़े हैं। 172 ममालिक रकबे में बलोचिस्तान से छोटे हैं। हमने वक्त गुजरने के साथ अपने सूबे को छोटा नहीं किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान के सूबों को देखा जाए तो कोई तरतीब नजर नहीं आती।
पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 52%, बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा और आबादी में सबसे छोटा सूबा है। गुड गवर्नेंस और आवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए हमें छोटे सूबों का मॉडल अपनाना होगा। सूबे छोटे होंगे तो सब तरक्की करेंगे। जब तक इंडिविजुअल फ़र्द चेंज नहीं होगा, हमारा मुआशरा चेंज नहीं होगा। तारीख़ में जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे। रिसर्च से नया नॉलेज प्रोड्यूस करके नॉलेज इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि नेशनल वैल्यूज़ भी सेट करनी है। इन नेशनल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैल्यूज़ और वर्चूज़ को देखना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर तो बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें फार्मासिस्ट तो बनना है, लेकिन फार्मासिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हमें इंजीनियर तो बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, टाइम बहुत कम है। ये 80 साल हमने ज़ाया किए हैं। हमने 80 साल ज़ाया कर दिए। अवाम आज भी बुनियादी हकूक़ से महरूम। माशरे में तब्दीली के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सब के ज़ेर एहतमाम एबटाबाद यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, हमें तारीख़ इंसानी के सबसे अजीम लीडर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक सीखना होगा। हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी माशरा आगे बढ़ेगा।